Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online class. I am K. Moinul Hussain, Assistant English Teacher, KVB School and College, Dhaka, Bangladesh. Class 8, English First Paper, Unit 7, Lesson 1, Topic, Pulse. Do you know what is called pulse? When it was discovered? Who used it? Okay, let's see a picture. In the picture, we can see a woman wearing a pulse necklace. Okay, and in front of her there is a pulse necklace. See the necklace of pulse. এটা কি? এটা necklace. কিসের necklace? Pulse necklace. মহিলা কি পরে আছে? Pulse necklace পরে আছে. The women use it. কে এটা ব্যবহার করে? Especially the women of aristocratic family or rich family or noble family. Okay. Next. There is a passage. At first, I will read out the passage, then I will translate it, and after that, I'll discuss about the word meaning and some question, and then I'll discuss about another scene passage, question number 3. যদিও আমি এখানে এক নম্বর কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব না, এক নম্বর কোশ্চেনের এগেইনস্টে আমি ভোকাবুলারি নিয়ে আলোচনা করব। আমি মনে করি ভোকাবুলারি বেশি করে শিখতে পারলে ছেলেমেয়েরা অটোমেটিক এমসিকিউ কোশ্চেনগুলো পেয়ে যাবে। ওকে, লেটস রিড দ্য প্যাসেজ। Thousands of years ago, the first pulse was probably discovered while human beings were searching for food at the seashore. Throughout history, the pearl with its shine has been one of the most highly valued gems. Pearls have been mentioned many times in the religious texts and mythologies from the earliest times. The ancient Egyptians valued pearls so much that they were buried with them. It is said that the famous queen of Egypt, Cleopatra, would dissolve a pearls in a glass and drink it as a sign of love and respect for the international. The Greeks thought the pearls as a sign of wealth and social position. The beauty of pearls was associated with love and marriage. In ancient Rome, pearls were considered the greatest sign of wealth and social status. At the time, the young women of noble families loved to wear beautiful pearls necklaces. The brave knights used to wear them in the battle of love. Okay. Now I will translate the passage. Thousands of years ago, হাজার হাজার বছর আগে, the first pulse was probably discovered while human beings were searching for food at the seashore. হাজার হাজার বছর আগে সম্ভবত প্রথম পালস আবিষ্কৃত হয়েছিল কোথায়, কখন? যখন মানুষ জাতিরা কি করছিল? সমুদ্রে খাবার খুঁজছিল। এই সময় খাবার খুঁজতে খুঁজতে পালস বা মুক্তা, অয়েস্টার, ঝিনুক থেকে মুক্তা আসছে, তখন তারা মুক্তা খুঁজে পেয়েছে। Throughout history, the pearl with its shine has been one of the most highly valued gems. ইতিহাস ব্যাপী আমরা দেখতে পারি যে মুক্তা তার উজ্জ্বল জাজ্বল্যতার জন্য সব থেকে বেশি মূল্যবান দামি পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। Pearls have been mentioned many times in religious texts and mythologies from the earliest time. অতীত সময়, আর্লিয়েস্ট টাইম বলতে অতীত সময় থেকে, অতীত থেকে বহুত আগে থেকে মুক্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ধর্মীয় পাঠ এবং পৌরাণিক কাহিনীতে। ধর্মীয় পাঠ এবং পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা বহু আগে থেকেই
মুক্তা সম্পর্কে জানতে পারি। The ancient Egyptian valued pearls so much, প্রাচীন মিশরীয়রা মুক্তাকে এত বেশি মূল্যায়ন করেছিল that they were buried with them, তাদেরকে কি করা হতো, এই পার্লস সহ তাদেরকে মাটি দেওয়া, কবর দেওয়া হতো। It is said that the famous queen of Egypt, Cleopatra, would dissolve a pearl in a glass and drink it as a sign of love and respect for the entire nation. বলা হয় থাকে যে প্রাচীন বিখ্যাত কুইন, মিশরের কুইন ক্লিওপেট্রা এক গ্লাস পানিতে মুক্তা ভিজাতো এবং সেই মুক্তা ভিজিয়ে সেই মুক্তা পানি পান করতো as a sign of চিহ্ন হিসেবে লাভ এন্ড রেসপেক্ট ফর দি ইন্টার নেশন, পুরো জাতির ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার প্রতীক হিসাবে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা ইজিপ্টের কথা পেলাম, এবার দেখি গ্রিকরা কি বলেছে। এখানে তিন চারটা পার্ট হবে, মিশরীয়, ইজিপ্ট, গ্রিক, রোম, আমরা আস্তে আস্তে আসছি দেখি। The Greeks thought the pearls as a sign of wealth and social position. গ্রিকরা মনে করতো, চিন্তা করতো যে এই পার্লস মুক্তা ছিল সম্পদ, ওয়েলথ, সম্পদ এবং সামাজিক অবস্থানের একটা অবস্থা। যার বেশি সম্পদ, যার বেশি মুক্তা থাকবে, তার সম্পদ বেশি এবং সামাজিক অবস্থা তার বেশি ভালো। The beauty of pearls was associated with love and marriage. এই মুক্তার সৌন্দর্য এটা সমন্বিত হয়েছিল কোথায়? ভালোবাসা এবং ম্যারেজ, ভালোবাসা এবং বিবাহ শাদী হলে সেখানে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে মানুষ মুক্তার নেকলেস দিত। In ancient Rome, এবার আমরা গ্রিক থেকে রোমে চলে আসছি। Pearls are considered the greatest sign of wealth and social status. বিবেচিত হতো সব থেকে বড় চিহ্ন হিসেবে কি চিহ্ন? সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদা। সামাজিক মর্যাদার সবচেয়ে বড় সামাজিক মর্যাদার এবং সম্পদের চিহ্ন হিসেবে এই মুক্তাকে মূল্যায়ন করা। At the time, the young women of noble families love to wear beautiful pearls necklace. এই সময় নোবেল ফ্যামিলি বলতে অর্থ সম্পদশালী ফ্যামিলি, সমৃদ্ধ ফ্যামিলি, মহিলারা, ইয়াং মহিলারা কি করতো? মুক্তার নেকলেস হার করতো। The brave knights used to wear them in the battles for good luck. যোদ্ধারাও যুদ্ধক্ষেত্রে কি করতো? এই মুক্তার চেন করতো, মুক্তা করতো। Okay, next we'll discuss about the word meaning. Word meaning. Word meaning part 1. Thousand, হাজার, thousands, হাজার হাজার, hundreds, শত, hundreds, শত শত, million, লক্ষ, millions, লক্ষ লক্ষ, ডজন, 12টা এক ডজন, ডজনস মানে 12 আরো অনেক বড়, তাই না? এভাবে আমরা শব্দগুলো শিখবো। থাউজেন্ড থেকে থাউজেন্ডস থেকে এই শব্দ একটা শব্দ আমি যোগ করেছি। পার্ল মুক্তা, প্রবাবলি সম্ভবত, হোয়াইল যখন, হোয়াইল নিয়ে দুটো গ্রামার আছে আমরা জানবো। হোয়াইলের পর যদি তোমরা সাবজেক্ট ব্যবহার করো তাহলে এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যাবে। হোয়াইল আই ওয়াজ ইটিং রাইস আই রিসিভড ইওর ফোন। আরটা হচ্ছে হোয়াইল, যদি সাবজেক্ট না থাকে তাহলে হোয়াইল প্লেইং ক্রিকেট আই স হিম, আমি ক্রিকেট খেলার সময় তাকে দেখলাম। হোয়াইলের পরে ভাবের সঙ্গে আইনি যোগ করার পর ভাব হলে আইনি যোগ হয়, আর যদি কোনো সাবজেক্ট হবে সেটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যায়। হিউম্যান বিংস, মানব জাতি, শুধুমাত্র মানব জাতি হলে হিউম্যান বিং ব্যবহার করতে হবে। ও অন্য সকল যে আমরা ক্রিয়েচার ব্যবহার করবো, যারা সার্চ অনুসন্ধান করা, সি সমুদ্র, ওয়াসেন মহাসাগর, আমরা ওয়াসেনের কথা এখানে স্মরণ করছি। শোর, সি, শোর মানে কি? থ্রো আউট, ব্যাপী। হিস্ট্রি, উচ্চারণটা কি বলেছি? হিস্ট্রি, হিস্টোরি নয়, হিস্ট্রি, ইতিহাস। ওকে, আমাদের উচ্চারণগত অনেক প্রবলেম আমি পাবো, যেমন আমরা অনেকে বলে ওয়েডনেসডে, উচ্চারণ সঠিক না, উচ্চারণটা উইন্সডে, কি হবে? উইন্সডে। অনেকে বলে এনাফ, না, শব্দ সঠিক নয়, ইনাফ। ওকে, আমরা আস্তে আস্তে আসছি। সাইন চিহ্ন, হাইলি উচ্চভাবে, ভ্যালুড মূল্যায়ন করা, জেম মানে পাথর, মেনশন মানে উল্লেখ করা, মেনি টাইমস অনেক অনেক অনেকবার, তাই না? 3 times 3 বার, 4 times 4 বার, 5 times 5 বার,
মেনি টাইমস, অনেকবার। রিলিজিয়াস টেক্সট, ধর্মীয় পাঠ। মাইথোলজি, পৌরাণিক কাহিনী। আর্লিয়েস্ট, প্রাথমিক। ওকে, নেক্সট। এনসিয়েন্ট, প্রাচীন। ইজিপ্ট, মিশর। বেরি, কবর দেওয়া। উচ্চারণটা নিয়ে প্রবলেম আছে, অনেকে বলে বাড়ি। না, আমি প্রায় ক্লাসে বলে থাকি বির পরে যদি কোনো ভয়েস সাউন্ড আসে তাহলে সেটা সেই তার পরবর্তী ভাওয়ালটা অমিটেড হয়ে যায়। সেটা আমি এখন বলবো না, এ নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। জাগাসি ডিজলভ, দ্রবীভূত করা বা ডুবানো। এন্টার, পুরা। ন্যাশন, জাতি। অ্যাজ এ সাইন, চিহ্ন হিসাবে। সোশ্যাল পজিশন, সামাজিক অবস্থা। অ্যাসোসিয়েট, জড়িত। এখানে অ্যাসোসিয়েট সংগঠন বিভিন্ন অর্থে আসতে পারে। অ্যানসিয়েন্ট, প্রাচীন। কনসিডার, বিবেচনা করা। স্ট্যাটাস, মর্যাদা। উইমিন, মহিলারা। অনেকে ওমেন বলে, আসলে সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ওম্যান, প্লুরাল হলে উইমিন। আমি আবার বলছি, সিঙ্গুলার হলে ওম্যান, প্লুরাল হলে উইমিন। নেকলেস, গলার হার। ব্রেভ, সাহস। নাইট, যোদ্ধা। ওয়ার, পরিধান করা। ব্যাটেল, খণ্ডযুদ্ধ। দেখো আমি একটু বলি, ব্যাটেল মানে খণ্ডযুদ্ধ, কিন্তু আমরা এখানে যুদ্ধ ব্যবহার করেছি, বইয়ের মধ্যে যুদ্ধ ব্যবহার করা আছে। যখন কোনো যুদ্ধ বোঝাবে ওয়ার, তখন বুঝতে হবে বড় যুদ্ধ। আর যখন খণ্ড যুদ্ধ বোঝাবে তখন তাকে ব্যাটেল অফ পানিপথ, ব্যাটেল অফ পলাশি, খণ্ডযুদ্ধ। ওকে, নেক্সট। আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেনস। আমরা জানি প্রথম প্যাসেজের উপরে আমাদের থাকবে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন। আমি মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন আলোচনা না করে তার পরিবর্তে ভোকাবুলারি আলোচনা করেছি। ভোকাবুলারি আলোচনা করলেই সকল মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনের আনসার পেয়ে যাবে অটোমেটিকলি, একটা কোশ্চেন বাদ যাবে না। আর যদি মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করতাম তাহলে মাত্র 5টা বা 7টা কোশ্চেন আলোচনা হতো, যাতে তোমরা ভালোভাবে শিখতে পারতেন না। ওকে, আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন। লেটস সি দ্য কোশ্চেন। কোশ্চেন আনসার করার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমরা কোশ্চেনটা পড়ে ভালো করে বুঝে কি বুঝবো, টেন্স বুঝবো। টেন্স বুঝে যদি কোশ্চেন পাস্ট টেন্সে থাকে আনসার পাস্ট টেন্সে লিখবো, যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে প্রেজেন্ট টেন্সে লিখবো। সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় সাবজেক্ট সিঙ্গুলার ব্যবহার করবো। অক্সিলারি ভার্ব বা অক্স যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে অক্স সিঙ্গুলার ব্যবহার করবো, প্লুরাল হলে প্লুরাল ব্যবহার করবো। তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ভেরি সিরিয়াস এন্ড ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য আনসার ফ্রম ইউর ওন ওয়ার্ডস। তোমার নিজস্ব শব্দ দিয়ে লিখতে হবে। তুমি যদি সরাসরি কপি করে দাও প্যাসেজ থেকে তাহলে কিন্তু ভালো নাম্বার পাবে না। আসি আমরা, when and how was the pulse discovered? কখন এবং কিভাবে এই মুক্তা আবিষ্কৃত হয়েছিল, কখন হয়েছিল? আমরা তো শুনেছি যে যখন when human beings were searching for food in the seashore, তখন আমাদের কি আনসারটা কি হবে? Thousands of years ago, when human beings were searching for food at the seashore, the pearls were discovered. ওকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোশ্চেনে ওয়াজ আছে, আমরা ওয়াজ দিয়ে আনসারটা লিখবো, কখনোই আমরা ওয়ার ব্যবহার করবো না। ওকে, নেক্সট, why was the ancient Egyptians buried with pearls? কেন প্রাচীন মিশরীয়দেরকে মুক্তা সহকারে মাটি দেওয়া হতো বা কবর দেওয়া হতো? The ancient Egyptians were buried with pearls because they valued pearls very much. They thought, আমরা যোগ করতে পারি, they thought that the pearls would save them whenever they will face any difficulty. যদি তারা কোনো বিপদে পড়ে তাহলে হয়তো মুক্তা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। এটা তাদের কল্পনা, আমরা সেটা বলছি না। কোশ্চেন নাম্বার সি বা 3, হাউ ওয়াজ পালস টু গ্রিক? গ্রিকদের কাছে পালস কেমন ছিল? টু গ্রিক পালস ওয়াজ considered as a sign of wealth and social position. কিসে ব্যবহার করতে হতো? as sign of wealth, সম্পদের চিহ্ন হিসেবে, and social position, সামাজিক অবস্থা হিসেবে। ওকে, তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আদিবাসীরা, বিশেষ করে মিশরীয়রা, গ্রিকরা, রোমানরা সবাই মুক্তাকে মূল্যায়ন করত। ওকে, who used pearls as ornament in ancient time? প্রাচীন সময়ে কারা অর্নামেন্ট হিসাবে এই পার্লস ব্যবহার করত? দেখি আমাদের আনসার কি আছে। In ancient time, the women of noble families used pearls as ornaments.
In ancient time, the women of noble families used pearls as ornament. তোমার প্রাচীন সময়ে তোমার নোবেল অর্থাৎ সমৃদ্ধশালী বা সম্পদশালী বা অ্যারিস্টোক্রেটিক ফ্যামিলি বা ওয়েলথি ফ্যামিলি মহিলারা কি করতো, বিশেষ করে ইয়াং উইমেনরা মুক্তার হার হতো। ওকে, নেক্সট। Read the following task and fill in the gaps with appropriate word to make it a meaningful one. আমি আগেই বলেছি যে আমাদের এখানে যে 2 নম্বর লিখেছি এটা পরীক্ষার সময় জেএসসি পরীক্ষার সময় 3 নম্বর থাকবে, কারণ আমি 1 নম্বরটা আলোচনা না করে তার পরিবর্তে আমি ভোকাবুলারি আলোচনা করেছি। 2 নম্বর পরিবর্তে আমি কোশ্চেন আলোচনা করেছি 1 নম্বর দিয়ে। 3 নম্বর পরিবর্তে আমি সিন প্যাসেজ থেকে একটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এখানে আমরা আলোচনা করব। আগে আমরা while doing any passage you have to go through the passage twice or thrice, 2 থেকে 3 বার পড়তে হবে, and have to understand the inner meaning, এর অন্তর্গত অর্থ বুঝতে হবে, find out the sentence subject, find out the subject, কে কর্তা, কে কথা বলছে তাকে খুঁজে বের করতে হবে। either it is present tense or past tense, you have to find out the present tense and past tense তোমাকে বুঝতে হবে। হ্যাঁ, ওকে। রিভার জিপসিস, প্রথম কথা আমরা দেখছি রিভার জিপসিস। আমি একটু পড়ি, দেখো আমি চেষ্টা করে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। রিভার জিপসিস ড্যাশ আর নোন অ্যাজ বেদে টু লোকাল পিপল ড্যাশ অ্যান ethnic group of people in Bangladesh. The Egypts have their own the gypsies have their own lifestyles and dash they are habituated dash living groups in groups, they do not own any dash। তাহলে আমরা এই প্যাসেজটা পড়ে একবার পেয়ে গেলাম রিভার জিপসিস মানে বেদের কথা। বেদের আমরা একটু আসি, আমাদের বইয়ের মধ্যে এই পরবর্তী ইউনিট 7 লেসন 3 বোধহয় 3তে বেদে, 2তে আছে তোমার আমাডাইভার্স। আমরা এরপরে যখন আসি রিভার জিপসিসের কথা হচ্ছে যে বেদেরা আমরা জানি দলবদ্ধভাবে বসবাস করে, তারা নৌকার উপর বসবাস করে, তারা নোম্যাডিক লাইফ জীবন এনজয় করে, তাই না? তাদের মেয়েরা তোমার চুরি ফেরা বিক্রি করে টাকা আয় করে, বা বিভিন্ন তোমার যে কবিরাজি ট্রিটমেন্ট দিয়ে টাকা আয় করে, ছেলেরা সাপ খেলা দেখায়, পুরুষেরা মাছ ধরে, মহিলারা যখন বাইরে যায় তখন পুরুষেরা ঘরে বসে বাচ্চাদেরকে দেখাশোনা করে, তাই না? আবার যখন মহিলারা এক জায়গা হয় 2জন বা 3জন মিলে একসঙ্গে তারা চুল থেকে কি করে, উকুন তারা বের করে। যাক, আমরা আসি এক কথা আমরা প্যাসেজটা সম্পর্কে একটু ধারণা নিলাম। দেখি রিভার জিপসিস ড্যাশ রিভার জিপসিস পিপল আর নোন অ্যাজ বেদে টু লোকাল পিপল অ্যাজ অ্যান এথনিক গ্রুপ অফ পিপল ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক পিপল হিসেবে পরিচিত রিভার জিপসিসটা আমাদের কাছে বেদে হিসেবে পরিচিত। The gypsies have their own lifestyle and culture, তাদের আছে নিজস্ব জীবন বৈশিষ্ট্য এবং কালচার সংস্কৃতি। They are habituated in living in groups, তারা একত্রে বসবাস করতে অভ্যস্ত। They do not own any land, তাদের কোনো জমি নেই। আমরা আসি আনসারটা আমরা পেয়েছি। প্রথম আনসার হচ্ছে পিপল অ্যাজ কালচার বা কাস্টম ইন ল্যান্ড। ওকে, আমি কিন্তু আবার বলছি আওয়ার ক্লাস উইল কন্টিনিউ, আওয়ার ক্লাস ইজ নন স্টপ ক্লাস। আমরা এরপরে কি আলোচনা করব, আমরা নেক্সট ক্লাস অন আমাডাইভার্স। আমি আগেই বলেছি, এখনো বলছি, আমি পর্যায়ক্রমে পুরো বইটা নিয়ে আলোচনা করব, প্রত্যেকটা প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করব। এট ফার্স্ট আমি সকল সিন প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করব, নেক্সট আমি সিন প্যাসেজগুলো আলোচনা করা হয়ে গেলে আমরা আনসিন প্যাসেজে আসবো, ইনফরমেশন ট্রান্সফারে আসবো, গ্রামারে আসবো। আমি আশা করি তোমরা আমার ক্লাসে পার্টিসিপেট করবে, ক্লাসগুলো এনজয় করবে এবং তোমরা আমার ক্লাসগুলো দেখবে। আশা করি তোমরা অনেক উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, আজকে এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।